नमस्कार मुलांनो, सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालित रेणुका हायस्कूलमधील मी सहशिक्षिका श्रीमती पाटील विजय. क्लास 10 मॅथमॅटिक्स पार्ट 2 लेक्चर नंबर 10. टॉपिक नेम चॅप्टर 3 सर्कल. प्रॅक्टिस सेट 3.1. Question number 2. In the adjoint figure, O is the center of the circle. From point R, segment RP and segment RN are congruent. R tangent segment touch the center at M and N. If QOR is equal to 10 cm and radius of the circle is equal to 5 cm, then first what is the length of each tangent segment? बघा विद्यार्थ्यांनो, आकृतीकडे बघा. आकृतीमध्ये आपल्याला ओ केंद्र असलेला वर्तुळ दाखवला आहे. यामध्ये ओ एम आणि ओ एन वर्तुळाच्या त्रिज्या आहेत. एम आर आणि एन आर वर्तुळाच्या स्पर्शिका आहेत आणि केंद्रापासून ते बिंदू आरपर्यंत आपण सेगमेंट किंवा रेषा जोडून दिलेली आहे. आपल्याला या आकृतीच्या आधारे काही प्रश्न विचारले, त्या प्रश्नांची आपल्याला उत्तर द्यायचे. यामध्ये विद्यार्थ्यांना आपल्याला ओ आरची लेंथ दिलेली 10 सेंटीमीटर आणि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिली. आता बघा विद्यार्थ्यांना, यम आणि एन या बिंदूजवळ जर 90 अंशाचा कोन तयार होईल तर ओ आर ही त्या काटकोन त्रिकोणाची कर्ण असणारे, हायपो असणारे, म्हणजे आपल्याला काय करायचं आहे, स्पर्शिका खंड शोधून काढायचे आहेत, म्हणजे काटकोन करणारी बाजू शोधून काढायची. त्यातला पहिला क्वेश्चन बघा. What is the length of each tangent segment? Answer: it is given that segment RM and segment RN are tangent segment touch the circle at M and N. Therefore, angle OMR is equal to angle ONR equal to 90 degree. Then give reason. Tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Next, therefore, OM is equal to 5 cm and OR is equal to 10 cm. In right angle triangle, OMR is equal by hypotheorem OR square is equal to OM square plus MR square. Substituting this value, OR is 10 cm, 10 square is equal to 5 square plus MR square. 10 square is 100 and 5 square is 25. MR is equal to 100 minus 25. OM उजव्या बाजूला होता विद्यार्थ्यांना, आता आपण त्याला डाव्या बाजूला बोलवल्यामुळे 5चा वर्ग 25 डाव्या बाजूला त्यांना निगेटिव्ह होणार आहे, म्हणून MR स्क्वेअर इज इक्वल टू 100 minus 25 is equal to 75. Taking square root is 25 गुणिले 3, 25 3 75, 25चं स्क्वेअर रूट आला 5 आणि 3चं मुळात 5√3 सेंटीमीटर इज MR. Tangent segment draw from an external point to a circle are congruent. Therefore, MR is equal to NR is equal to 5√3 centimeter. Question number 3. Segment RM and segment RN are tangent segment of a circle with center O. Prove that segment OR bisect angle MRN as well as angle MON. मागच्याच उदाहरणातल्या आकृती घेतलेली विद्यार्थ्यांनो, आणि या आकृतीत आता आपल्याला प्रूव्ह काय करायला सांगितलं आहे की आपल्या कोन म्हणजे अँगल MON या अँगलचा किंवा अँगल MRN या अँगलचा OR ही कोन दुभाजक आहे किंवा OR मुळे कोनाचे 2 समान भाग तयार झाले, ते आपल्याला प्रूव्ह करायचे आहे. आन्सर: इन ट्रायंगल OMR and angle ONR, segment MR and segment MR is equal to segment NR. Tangent segment draw from an external point to a circle are congruent. Next step, segment OM is equal to segment ON, radius of the same circle. Next, therefore, segment OR is equal to segment OR, common side. Therefore, triangle OMR congruent triangle ONR. Yes, test. Therefore,
angle ORM is equal to angle ORN congruent triangle congruent angle. Also angle MOR is equal to angle NOR. Similarly, therefore segment OR bisect angle MRN and angle MON. Question number 4. What is the distance between two parallel tangent of a circle having radius 4.5 cm? Justify your answer. Observe the diagram. PQ is the diameter of circle O and T and R is the tangent. Tangent point is P and Q. Answer. O is the center of the circle. Line PT and line QR are two parallel tangent to a circle PQ. Circle at P and Q. Therefore, angle OPT plus angle OQT equal to 180 degree. Sum of adjacent interior angle on the same side of the transversal is supplementary. Therefore, POQ is the straight line segment. Therefore, PQ is the diameter of the circle. PQ is equal to distance between the parallel tangent PT and QR is equal to 2 into radius is equal to 2 into 4.5 is equal to 9 cm. Hence prove that the distance between two parallel tangent to the circle is 9 cm. विद्यार्थ्यांना या उदाहरणामध्ये आपल्याला दोन समांतर स्पर्शिकेंमधलं अंतर शोधायचं होतं. तर वर्तुळावरील कुठल्याही स्पर्शिका या वर्तुळाला स्पर्श करून जातात आणि एका बिंदूपासून दुसऱ्या बिंदूपर्यंत जर स्पर्शिका बघितली, एक तर ती जीवेतलं अंतर असतं दोन स्पर्शिकेमधलं किंवा व्यासाचं अंतर या दोन स्पर्शिकेमध्ये असतं. आता इथं आपल्याला त्रिज्या माहिती होती म्हणून त्रिज्याची दुप्पट केली तर व्यास तयार झाला आणि व्यासला स्पर्श करून जाणाऱ्या ह्या स्पर्शिका होत्या म्हणून त्यांच्या दोघींमधलं अंतर होतं 9 सेंटीमीटर. थेरम ऑफ टचिंग सर्कल थेरम. इफ टू सर्कल touch each other, their point of contact line on the line joining their center. Observe the diagram. Circle A and circle B is the exterior touching and circle A and circle B are interior touching. Then tangent is L, touch point is or tangent point is C. आकृत्या दोन दाखवल्या विद्यार्थ्यांनो. दोन वर्तुळ डाव्या बाजूच्या आकृतीमध्ये बाह्यस्पर्शी आहे आणि उजव्या बाजूकडच्या आकृतीमध्ये आंतरस्पर्शी आहे. मात्र दोघीही वर्तुळ आंतर किंवा बाह्यस्पर्शी असेल तर त्यांचा स्पर्शबिंदू हा फक्त सी आहे. बघा गिवन सी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट ऑफ द टू सर्कल विथ सेंटर ए अँड बी. टू प्रूव्ह पॉइंट सी लाईज ऑन द लाईन ए बी. प्रूफ. Let line L be the common tangent passing through C of the two touching circle. Line L perpendicular AC, line L perpendicular segment BC. Therefore, segment AC perpendicular line L and segment BC perpendicular line L. Touch C. Only one line perpendicular to the line L can be drawn. Therefore, point C, A and B are collinear point. स्पर्श वर्तुळाचे प्रमेय. बघा विद्यार्थ्यांना मागच्या स्लाईडवर आपण इंग्रजीतून बघितला हा थेरम. आता आपण तो मराठीतून बघणार आहोत. प्रमेय आहे परस्परांना स्पर्श करणाऱ्या वर्तुळांचा स्पर्शबिंदू त्या वर्तुळाचे केंद्रबिंदूतून जाणाऱ्या रेषेवर असतो. पक्ष बघा. वर्तुळ केंद्र ए आणि बी असणाऱ्या वर्तुळाला स्पर्शबिंदू सी आहे. साध्य करायचे बिंदू सी हा रेषा ए बीवर आहे. समजा रेषा यल ही रेषा यल ही स्पर्श वर्तुळांची बिंदू सी मधून जाणारी सामायिक स्पर्शिका आहे. रेषा यल लंबरेषा ए सी आणि रेषा यल लंबरेषा बी सी म्हणजेच रेषा ए सी व रेषा बी सी ही रेषा यलला लंब आहे. बिंदू सी मधून रेषा यलला लंब रेषा काढता येते
म्हणजेच बिंदू सी, ए आणि बी हे एकरेषीय बिंदू आहेत. Question number first. Two circles having radius 3.5 cm and 4.8 cm to touch each other interior. Find the distance between their centers. Answer. It is given that two circles having radius 3.5 cm and 4.8 cm touch each other internally. We know the distance between the center of the circle touching internally is equal to the difference of their radius. Therefore, distance between the center of two circles is equal to 4.8 cm minus 3.5 cm is equal to 1.3 cm. Thus, the distance between their center is 1.3 cm. विद्यार्थ्यांना वर्तुळ जर आतल्या बाजूने स्पर्श करणारी असतील तर त्या दोन वर्तुळांच्या केंद्रबिंदूतलं अंतर काढताना त्रिज्येची वजाबाकी करायची आणि वर्तुळ जर बाह्यस्पर्शी असेल तर दोन केंद्रबिंदूमधलं अंतर काढायचं असेल तर आपण त्रिज्यांची बेरीज करत असतो. क्वेश्चन नंबर 2. टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 cm अँड 4.2 cm टच each अदर एक्सटर्नली. फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन देअर सेंटर. बघा, या उदाहरणामध्ये आपल्याला वर्तुळ बाह्यस्पर्श सांगितलेले आहेत आणि बाह्यस्पर्श वर्तुळ असेल तर त्या दोन त्रिज्यांची बेरीज करायची म्हणजे दोन केंद्रबिंदूमधलं अंतर आपल्याला मिळेल. डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू 5.5 प्लस 4.2 इज इक्वल टू 9.7 cm. तर दोन केंद्रबिंदूंमधलं वर्तुळाच्या केंद्रबिंदूमधलं अंतर येणारे 9.7 cm. नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11. टॉपिक नेम चॅप्टर 3 प्रॅक्टिस सेट 3.2. थँक्यू.